हर सो हीरा छाड़ के कर है आन की आस, ते नर दो जिख जाएंगे सत पाखै रविदास। ते नर दो जिख जाएंगे सत पाखै रविदास। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरमीत झूमर सतगुरां दे पावन पवित्र चरनां विच हाजरियां भरजी होई जो भी संगतां कांछी टीवी दे नाल जुड़ियां हन, सारियां ही संगतां नूं जो देशां विच हन विदेशां विच हन, सारियां ही संगतां नूं मैं बहुत ही प्रेम ते सत्कार दे नाल जय गुरुदेव कहंदी हाँ। जय स्वामी वाल्मीकि महाराज जी दे। ते मैं भी सतगुरां दा ओट आसरा लैके सतगुरां दे चरनां विच हाजिर होई हाँ ते आप जी दी साध संगत दी सेवा दे विच हाजिर होई हाँ। ते आओ जी हुण आपां उस सिरजणहार उस प्रभु दे दर्शन दीदार करिए ते सतगुरां दी जो समुची बाणी है, पावन उपदेश हैं सतगुरां दे, उन्हां दे नाल जुड़िए जी। ते जो अपना अनमुला जीवन है, जो सानू सतगुरां ने ये अनमुला जीवन बख्शिया है, ते इस नूं आपां नाम ते बाणी दे नाल जुड़ के सफला करिए जी। जिस परमात्मा नूं सिमर के याद करके सुखां दे भागी बनना है आपां, ते सुखां दे भागी तां ही बन सकते हाँ जे असीं प्रभु परमात्मा दे नाल अपनी लिव लावांगे। जीवन सफल तां ही कर सकते हाँ जे प्रभु परमात्मा दे चरनां दे नाल असीं जुड़ांगे, चरनां दी प्रीति असीं करांगे। शरीर विचों कल कलेश दुख दलिद्र असी अपना फिर ही दूर कर सकते हाँ। ते दुख दलिद्र प्रभु परमात्मा आपे ही दूर कर दिंदा है जो प्रभु परमात्मा दे चरनां दे नाल जुड़दे हन, जो उन्हां दे सेवक हन वो आपे ही उन्हां दी रख्या करदा है। सतगुरां दा एक किणका भी जीव दे हिरदे विच वस जावे तां उस दा कल्याण हो जांदा है, उस दा जीवन है जो उस सफल हो जांदा है। प्रभु दा नाम ऐसा शक्ति वाला है जो कि सबनां नूं तार दिंदा है। प्रभु परमात्मा दी महिमा अपर है, अपार है, महान है। जो सच्चे सेवक हैं सतगुरां दे बाणी दे नाल जुड़दे हन, सतगुरां दे दर्शन दीदार अपने मन विच उन्हां नूं तांग हुंदी दर्शनां दी दीदारां दी। ते सतगुरां दे जो दर्शनां दे चाहवान हन वो हमेशा ही सतगुरां पासों नाम दी मंग करदे हन। असीं दुनियावी जीव मंगदे बहुत कुछ हैं सतगुरां तो, पर सानू सतगुर आपे ही बिना मंगिया बिना बोलिया वो साडियां अरदासां कबूल करदे आ। जो सानू चाहिदा वो साडियां मंगां नूं आपे ही जान लैंदे हन ते वो हमेशा साडियां मंगां साडियां अरदासां बेनतियां नूं प्रवान करदे हन। ते आओ मेरे सतगुर जी मैनू उन्हां दे नाल जोड़ दिओ जो कि मैं भी यही कहनी हाँ भी सानू सतगुरां तो ओहो मंगना चाहिदा है, नाम दान दी दात मंगनी चाहिदी है। ते सतगुरां पासों ही मंगना चाहिदा है कि आप जी दे जो दर्शन दीदार हैं, आप जी दे चरण कमलां दे असी भौरे बन जाइए ते आप जी दे दासां दे असी दास हो जाइए, नौकर हो जाइए, तां फिर ही सानू प्रभु परमात्मा दा नाम है जो वो सानू मिल सकदा है, असी नाम दे नाल जुड़ सकदे हां। ते आओ जी हुण आपां सतगुरां दे जो पावन उपदेश हैं, गुरबाणी विचार हैं सतगुरां दे, उन्हां दे नाल जुड़िए जी। उन्हां दे आपां सतगुरां दी पावन पवित्र जो बाणी है, अमृत बाणी है, उसनूं आपां सरवण करिए। उस दे विचों शब्द है जो उन्हां ते आपां अमल करिए। जो सतगुरां दे पावन उपदेश हैं उन्हां नूं आपां समझिए तां फिर आपां अपना जीवन सफना कर सकदे हां ते आपां सतगुरां दे दर्शन दीदार कर सकदे हां। गुरु प्यारी साध संगत जी, जदों जदों संसार विच मनुखता दा घाण हुंदा है ते उदों प्रभु परमात्मा आप अपने रूप विच भुल्ली भटकी हुई जो मानवता है
ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸੱਤ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਉਹ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੈਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਵਾਂਗੇ, ਲੜ ਬੰਨਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੁਕਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦਾ ਕਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਪੂਰਨ ਸੰਤ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਹਨ। ਕੁਛ ਸੰਤ ਐਸੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੰਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਕੁਛ ਸੰਤ ਐਸੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਫੜ ਲਈਆਂ, ਸੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੱਤ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿਆਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਹ, ਮਾਇਆ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਤਿਆਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ।
ਬਸ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਅਣਮੁੱਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਲਾਭ ਹਾਨੀ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ, ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੰਸਾਰਕ ਉਤਰਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਰੱਬੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਕੰਮਾ ਜਾਂ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਸਗੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਫਲ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਭਿੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭਿੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਬੜਦਾ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੋ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਹਨ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ। ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਆਪ ਧੋਂਦੇ ਹਨ ਨਾਮ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਰ ਦਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹਰ ਦਮ ਉਹ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਦੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੋ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦਇਆ ਅਤੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਆਪ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਵਚਨ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚਾ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਜੋ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ 2 ਅੱਖਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਤਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਝੂਠ, ਕਪਟ, ਪੱਖਪਾਤ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਦੋ ਬਦੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਦੋ ਬਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਹ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਦੁੱਧ ਹੀ ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਆ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਆ, ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਰਵਿਦਾਸ ਸੋਏ ਸਾਧ ਭਲੋ, ਜੋ ਜਗ ਮਹਿ ਲਿਪਤ ਨ ਹੋਏ, ਗੋਬਿੰਦ ਸੋ ਰਾਚਾ ਰਹੀ, ਔਰ ਜਾ ਨਹਿੰਗ ਨਹਿੰਗ ਕੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚਾ ਸਾਧੂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਵਸਤੂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਕਿ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ। ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਜੋ ਕਰਹਿ, ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਵਨ ਨਹੀਂ ਜਾਏ, ਰਵਿਦਾਸ ਹਮਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਹਿ ਮਿਲੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚਾ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
क्योंकि ये जरूरी नहीं अपना घर-बार असीं छड्ड के ते जे बंदगी करनी, प्रभु परमात्मा दे दर्शन दीदार करने, मिलाप करना, उन्हां दा सिमरन भजन करना, जंगलां पहाड़ां विच जाण दी कोई जरूरत नहीं। सतगुरु रविदास महाराज जी समझाउंदे हन कि घर बैठे ही तुसीं अपना प्रभु परमात्मा की बंदगी कर सकते हो। से इसे तरह जो पूर्ण संत हुंदे हन अपना घर-बार छड्ड के नहीं जाते, सगों कि अपने गृहस्थी जीवन विच ही अपने प्रभु परमात्मा के अंग संग रहिंदे आ, प्रभु परमात्मा का नाम जपते आ। इस तरह ही सतगुरु रविदास महाराज जी ने जो कि मीरा जी, मीरा बाई जी, मीरा संत मीरा जी नूं जदों कि उन्होंने अपनी अज्ञानता नूं दूर करने लई, अपने ज्ञान प्राप्त करने लई सतगुरु रविदास महाराज जी दे नाम नूं जाणिया, उन्हां दे उपदेश सरवण कीते। ते जदों मीरा जी नूं ताने मिहने मिलदे सी कि एक नीच जात दा तुसीं गुरु बना लिया है, ते मीरा जी ने भी आके सतगुरां दे चरनां विच बेनती कीती कि तुसीं एक झोंपड़ी दे विच रहिंदे हो ते मैं एक तुहानूं बहुत वड्डी कीमत दा हीरा दे दिंदी हां, जो कि तुसीं अपने वड्डा सारा मकान जां जो भी तुसीं बनाउणा बना सकदे हो, कि मैनूं लोक मेने ताने मारदे हन। ते सतगुरु रविदास महाराज जी ने यही पावन बचन उस वेले उचारे सन। उन्होंने कहा सी, उन्होंने ये शब्द उचारे सन कि बेटी जेकर तुहानूं लोक लाज है जां मेरे कुटिया दे विच इस झोंपड़ी दे विच आउण तो तुहानूं कोई इनकार करदा है जां तुहानूं तुहाडा मन नहीं मनदा ते तुसीं ताने मेहने तो बिना तुसीं मेरा नाम ही लेना, तुसीं अपने बैठ के घर नाम जप लो। सो उन्होंने भी ये पावन बचन उस वेले दसे सन। सो सानूं इस तो बहुत सारी शिक्षा मिलती है कि असी अपना घर-बार छड्ड के किते ना जाइए, जो कि पावन शब्द हैं, दर्शन दीदार हैं सतगुरां दे। असी घर बैठे ही अपने गृहस्थ जीवन दे विच भी असी ये दर्शन पा सकते हैं, दीदार पा सकते हैं। सच्चा संत अपनी नेक कमाई उत्ते गुजारा करदा हाँ, वो तो किसी पासे तकदे नहीं, दुनियावी वस्तां नूं नहीं तकदे। उन्हां नूं पता हुंदा कि ये सारियां नाशवान वस्तां हैं ते असीं इन्हां वस्तां तो की लैणा, क्योंकि उन्हां दी जिहड़ी लिव हुंदी आ वो ऐसे पासे सीधे पासे सत मार्ग ते लगी हुंदी है, प्रभु परमात्मा दे चरनां दे नाल जुड़ी हुंदी आ। तो वो किसी भी जो कि दुनियावी वस्तुआं हैं, नाशवान हैं, उन्हां दे वल कदी तकदे भी नहीं। ग्रह रहो सत कर्म करहो, हरदम चिंत हो ओंकार, रविदास हमारो बांधला है केवल नाम आधार। सतगुरु रविदास महाराज जी ने फरमाया है कि घर विच रहिंदे होए नेक कर्म करो। आपां घर विच भी बैठे हाँ, असी चंगे कर्म करिए, चंगे काम करिए अते मन दे विच सदा ही परमात्मा दा, प्रभु दा, अपने सतगुर दा नाम आ, उसका नाम लेंदे रहिए, उसका सिमरन करिए। सिमरन असी करते ही रहिए घर बैठ के, ते नाम ही साडा सच्चा आसरा है, यही साडा सच्चा मित्र है, यही साडा संबंधी है, यही साडा रिश्तेदार है, यही साडा माता है, पिता है, यही सब कुछ है। जेकर असी इन्हां शब्दां ते असर करिए तां साडे मन दे विच हमेशा ही दूसरे पासे नूं साडा मन हमेशा ही दूजे पासे नूं जांदा है। मन विच दूसरियां चाहत जो चाहवान हाँ असी दूसरियां नाशवान वस्तुआं दे वो साडे मन विच आ जांदियां हन। पर सतगुरां ने सानूं ये समझाया है कि केवल नाम ही भाव सागर तो पार तारे दा इक्को ही साधन है। इस तो बिना होर कोई साधन नहीं, कोई होर तरीका नहीं कि जिस तो असी भाव सागर नूं पार कर सकते हैं। सतगुरु रविदास महाराज जी समझाते हैं कि टैंका टेर का एक राखो, एक बिना दूजा मत आखो। हे जीव, एक प्रभु परमात्मा के नाम तो बिना होर किसी ते कोई आस ना रखो, उस तो बिना किसी ते होर कोई आस ना रखो, ते ना ही किसी तो मंगो। जेकर कहते मंगना तो अपने सच्चे सतगुर तो मंगो, वो भी आप नाम दान मंगीए, नाम बाणी मंगीए कि सानू नाम ते बाणी दे नाल जोड़ ला। असी जिन्ना मर्जी होर किसी तो मंग लवांगे, सानू फिर वो वापस देना ही पवेगा। सो इस करके सानू जो सतगुरां दे बचन हैं उन्हां दे पावन बचनां ते सानू असर करना चाहिदा है, ताकि असी
ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕੀਏ, ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਜਪ ਸਕੀਏ। ਰਵਿਦਾਸ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਖਾਏ ਹੈ, ਜੋਲੋਂ ਪਾਰ ਬਸਾਏ, ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਜੋ ਕਰੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਨਿਫਲ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਬਣੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਫਲਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਜਾਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੁੰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜੋ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਖੋਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਖੋਟ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਦੀ ਦੇਖਣਾ, ਫੁੱਲਦੀ ਦੇਖਣਾ, ਅਤੇ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਰਮ ਕੋ ਈਸਰ ਜਾਨ ਕੈ, ਜੋ ਪੂਜੈ ਦਿਨ ਰੈਨ, ਰਵਿਦਾਸ ਤਿਨ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਮਹਿੰ, ਸਦਾ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਚੈਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੰਨ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਰਤ ਰੂਪੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੂਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਛੇਤੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਵੀ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਭੋਜਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਗਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲਾਈ ਰੱਖੋ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਜੀਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜਾਈਏ। ਰਵਿਦਾਸ ਹੋ ਨਿਜ ਹੱਥੰਗ, ਰਾਖੋ ਰਾਂਬੀ ਆਰ, ਸੁਕਿਰਤ ਹੀ ਮਮ ਧਰਮ ਹੈ, ਤਾਰੇਗਾ ਭਵ ਪਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਦਾ ਰੰਬੀ ਅਤੇ ਆਰ, ਜੋੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜੋ ਔਜ਼ਾਰ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਦ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਧਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ,
सतगुरु रविदास महाराज जी ने फरमाया है कि मैं अपना हथ सदा ही रंबी ते आर जो कि जोड़े बनाने विच उन्हां विच मैं लगाई रखदा, क्योंकि हत्थां नाल काम करना ते नेक कर्म करना ही मेरा धर्म है, ते जो मैनू भाव सागर तो पार उतारेगा। रंबी ते आर उन कहंदे मेरे हत्थ विच हुंदी ते मैं प्रभु परमात्मा दा नाम जपदा अपनी रसना दे नाल। ते जिन्हां ने ये जो मैं रब दा नाम लैंदा, प्रभु परमात्मा दा नाम लैंदा, नेक मैं कर्म करना, कोई भी जो नेक कर्म करदा है, सतगुरां ने कहा कि ये मेरा तां यह धर्म है कि जिन्हें मैनू भाव सागर तो पार लगाउणा है, जिन्हें मैनू मेरा बेड़ा पार करना है, मैनू इस भाव सागर तो पार लाउणा है, उतारना है, तो मैं वो काम करदा। इस तरह सानू भी चाहिदा है कि जदों असी कोई भी काम करते हत्थां नाल असी काम करी जाइए तो अपनी रसना ते उस प्रभु परमात्मा दा जो पावन नाम है, पवित्र नाम है, असी उस दा नाम जपी जाइए तो साडे दो ही कारज साडे पूरे हो जाते हैं। साडा काम भी हो ही जाता ते नाल नाल साडे प्रभु परमात्मा की जो बंदगी है वो भी हो ही जाती है, तो तीसरा साडा जो रास्ता है वो साफ हो जाता है। सो इस करके सानू सतगुरां ने उही सारे महापुरुषों का इक्को ही उपदेश है, जिस तरह वो भी कहते कि नाम जपो वंड के छको। सतगुरु नानक देव महाराज जी ने भी कहा नाम जपो वंड के छको। तो जेकर असी नाम जपना आ, असी कह दें साडे कोल टाइम नहीं, साडे कोल वक्त नहीं, कम्मां कारां दे विच ठीक है काम कार सानू सारे करने पैंदे आ, टाइम दे सिर ते काम करने पैंदे सानू, पर जो ये समा है निकली जांदा आ, इस समय नू असी फड़ तां नहीं सकदे, पर इस समय नू असी इदां कि समय दी असी थोड़ी बहुती संभाल कर सकते हैं। जिन्ना भी साडे कोल हो सके असी उठदे बहिंदे उस प्रभु परमात्मा दा नाम लैंदे रहिए ते काम कार असी हत्थां दे नाल करदे रहिए। जिन्ना चिर साडा जीवन है वो इस जीवन दे विच असी इस प्रभु परमात्मा दा नाम जप लईए, उही साडे लिए एक लाभदायक होवेगा, लाहेबंद होवेगा। प्रभ भगत श्रम साधना जग मह जनहंग पास, तिन्हंग जीवन सफल भयो सत पाखे रविदास। सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाउंदे हैं कि मेरे बचन नूं सच करके मनो। आपां कई बारी कह दिंदे आ कि चलो बाणी सुन लई, पढ़ लई, देख लई, दो पंक्तियां पढ़ लईआं, कोई असर नहीं होया। उन्होंने समझाया है कि जिहड़े मेरे बचन इन्हां नूं सच करके मनो। ये सच्चाई है कि संसार विच आउणा सिर्फ उन्हां दा ही सफल हैगा जिहड़े परमात्मा दी भगती अते मेहनत करदे आ। बाकी जिस तरह जीव संसार विच आ गए, चंगे माड़े काम कर गए, आ गए तो जीवन अपना बतीत करके चले गए, पर वो कहते कि ये सच्चाई है। ये सानू एक समझौता दिता गया है कि उन्हां दा संसार दे विच आउणा उन्हां दा ही सिर्फ सफल है जिहड़े परमात्मा दा नाम जप लैणगे, प्रभु परमात्मा दी बंदगी कर लैणगे, उन्हां दे दर्शन दीदार कर लैणगे, उन्हां दे चरनां दी प्रीति कर लैणगे ते उन्हां नाल प्रेम पा लैणगे। अपना जो जीवन आ उन्हां दे लड़ ला के असी अपने आप नूं पार कर सकते हैं। ते जिहड़े परमात्मा दी भगती अते मेहनत करदे आ ते भाव सागर तो पार उन्हां नहीं होना। ते जो जीव दुनिया विच आ जांदे हन, कदी उन्होंने चंगा कर्म नहीं किया, हमेशा ही माड़े कर्मां दे भागी बनते हैं। चोरियां, ठगियां, चुगली, निंदिया ते परमात्मा दे नाम ते भी ऐसे जीव हैं जो किंतु परंतु करते हैं, संतां दे नाम ते भी ऐसा ही करते हैं। वो अपने जीवन ते ऐसे धब्बे लगा लेंदे हैं जो कि नाम ते बाणी तो बिना वो उतर नहीं सकते। ते नाम ते बाणी उन्होंने नहीं जपना, नाम नहीं लेना, प्रभु परमात्मा तो भी दूर रहना। इस करके सानू सतगुरु ने समझौता दिता है कि प्रभु परमात्मा का नाम जप के ही इत्थों बेड़ा पार होना है। तो ये पूरी उन्होंने सच्चाई दसी। सतगुरां दे पावन बचन हैं ये कि इन्हां बचनां नूं तुसीं सच करके मनो। जेकर असीं इन्हां बचनां ते असर कर लईए तो असीं अपना जीवन सफल कर सकते हाँ। तो जो साडे हिरदे ते
ਕਪਟ ਦੇ, ਝੂਠ ਦੇ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ, ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਜੋ ਧੱਬੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਧੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। रविदास जन्मे को हर्ष का, मरने को का शोक, बाजीगर के खेल को समझत नाही लोक। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਰਨ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਮ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ ਤੇ ਮਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਜੀਗਰ ਇੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜੀਗਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਖੇਲ ਆ, ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਖੇਲ ਆ, ਉਸ ਬਾਜੀਗਰ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸੀ ਕਰੋ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਇੰਨਾ ਮਨ 'ਤੇ ਲਿਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਘੜੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਭੱਜਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਘੜਿਆ ਸੋ ਭੱਜ ਸੀ, ਜੋ ਉਪਜੇ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ। ਜੋ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਤਰੀਕ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਤਰੀਕ ਨਾਲੇ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਦੇ ਆਏ ਨਾਨਕਾ ਕੱਲੇ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਜੋ ਜੀਵ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲ ਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਰਵਿਦਾਸ ਸੋਏ ਸਾਧੂ ਭਲੋ, ਜੇ ਮਨ ਨਾਹਿੰਗ ਅਭਿਮਾਨ, ਹਰਸ ਸ਼ੋਕ ਜਾਣੈ ਨਹੀਂ, ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਏਕ ਸਮਾਨ। ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਹਾਨ ਲਾਭ ਕੋ, ਜੋ ਸਮਝੈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ, ਰਵਿਦਾਸ ਤਿਨਹਿ ਜਾਣੀਏ, ਜੋਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਜਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਤਿਆਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿਆਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਅਤੇ ਲਾਭ ਹਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿਆਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ।
ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲਿਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ, ਸੁੱਖ, ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਭੇਖ ਰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਢੋਂਗੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੰਤ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਪਰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਹਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸੰਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਲਾਭ ਦਾ, ਹਾਨੀ ਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੂਰਨ ਸੰਤ, ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਉਹੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਖੋਜਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆ ਜੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ 100 ਵਰਸ ਲਓ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਜੀਵਤ ਰਹਿ ਕਰੋ ਕਾਮ, ਰਵਿਦਾਸ ਕਰਮ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰੋ ਨਿਹਕਾਮ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਮਯੋਗੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਰਤ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵ ਨਾਲ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਹ ਕਦੀ ਨਾ ਮੰਗੋ। ਰੱਬ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਨਾਮ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੋ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੋ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਪਰ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਰਤ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਕਦੀ ਨਾ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਆਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਉ ਬਸ, ਮਾਨਸ਼ ਕਰਤ ਹੈ ਕਾਰ, ਮਨੁਸ਼ ਤੋਂ ਹੈ ਨਿਮਤ ਰੂਪ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਵਿਚਾਰ। ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੰਕਾਰਿਆ ਸੋ ਮਾਰਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜੀਵ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਖਰਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰਮਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਜ ਨਿਹਕਰਮੀ ਹੋਏ ਕਰ ਕਾਮ, ਰਵਿਦਾਸ ਨਿਹਕਰਮੀ ਕਰਮ ਹੀ ਮੇਲ ਕਰਾਏ ਰਾਮ। ਜੀਵ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਗ ਦਵੇਸ਼ ਕੂ ਛਾਂਡ ਕਰ ਨੇਹ ਕਰਮ ਕਰੋ ਰੇ ਮੀਤ, ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਸਭ ਮਹਿ ਥਿਰ ਰਹਿੰਗ, ਰਵਿਦਾਸ ਸਦਾ ਮਨ ਮੀਤ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ, ਤੂੰ ਤੇਰ ਮੇਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਛੱਡ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ। ਜੇ ਤੇਰ ਮੇਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕੰਮ ਕਰ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ, ਤੂੰ ਸੁੱਖ, ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਆਦਿਕ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਬਣਿਆ ਰਹਿ। ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਲਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਮੂਹਰੇ, ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਨੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਪਲ ਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਭੁੱਲਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਜਪੀ ਜਾਈਏ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਸੋਈ ਸਾਧ ਭਲੋ, ਜੋ ਮਨ ਅਭਿਮਾਨ ਨਹਿਲਾਏ, ਔਗਨ ਛਾਂਡ ਹੈ ਗੁਣ ਗਹੀ, ਸਿਮਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਭਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੇਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਦਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜੋ ਅਵਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਸਦਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੋ ਕੰਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਈਏ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ।